اللہ اج دے پیراں دی مثال دیندا ہے کہ اے تواڈے پیراں دے سامنے کھیر یا کوئی چیز جو پئی ہوئے مکھی بھی چک کے لے جائے نا تے مکھی بھی کچھ کہہ سکدے، بولو مکھی کو بھی وہ چیز لے سکدے کہ یہ جو آج کل کے پیروں کے بارے میں اللہ نے مثال دی ہے کہ اگر مکھی بھی ان سے کچھ چھین جائے نا تو کچھ لے نہیں سکتے، یعنی یہ ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور یہ بھی کہا کہ سارے گدی نشین، یعنی پہلے بت کا اور ساتھ میں بتوں کے گدی نشین بھی ملا دیا، پگاں اور تریاں والی سرکاراں بھی ساتھ ہی ملا دیا۔ اگر اے سارے معبود رل جان، اگر اے سارے گدی نشین پگاں تے ترے والیاں سرکاراں رل جان، یعنی بت اور آج کل کے پیروں کو ساتھ ملا دیا۔ میں اسی کے بارے میں کلپ بنا چکا ہوں پہلے، وہ آپ بعد میں سن سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے بتاؤں کہ یہ آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ایک مکھی بھی بنا سکیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین جائے تو یہ اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے بتوں کے بارے میں۔ تفاسیر کے حوالے سے میں نے یہ بیان کر دیا کہ ان کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لوگ تھے اپنے بتوں کے پاس آتے اور بتوں کے پاس آ کر زعفران ان کے پاس ہوتا، وہ اپنے بتوں پر ملتے، خوشبو ہوتی وہ ان کے سامنے مل دیتے، کھانے لاتے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، مکھیاں اوپر بیٹھتی اور ان سے کچھ نہ کچھ لے جاتی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے بت اتنے کمزور ہیں کہ یہ اگر مکھی بھی ان کے اوپر بیٹھ کر کچھ لے جائے تو یہ ان سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت بت سارے تو بے جان تھے، کوئی کھیر کھانے والا تھا بت ان کا، کوئی کھانا کھانے والا؟ بت تو کھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ تو یہ جناب صاحب مثال دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کھیر کھا رہا ہو، کوئی اس طرح کی کھا رہا ہو چیز، تو مکھی لے جائے تو واپس لے آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ یعنی آج کل کے پیروں ولیوں کے بارے میں پڑھنا یہ آج کا کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں سب سے پہلا فرقہ جس سے مولا علی شیر خدا نے جنگ فرمائی ہے، جنہوں نے مولا علی شیر خدا کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کافر قرار دیا، وہی لوگ تھے کہ جو بتوں والی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے کہ آپ ان کو شریر ترین مخلوق سمجھتے تھے، ان خارجیوں کو۔ وجہ یہ تھی انہم کانوا انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار، یعنی وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کیا کرتے تھے، اس لیے آپ ان کو برا ترین مخلوق سمجھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ بیان کی، اور دوسری انہاں لوگاں دے اندر بیماری سی، وہ لوگ بتاں دے نام تے، درباراں دے نام تے، ولیاں دے نام تے، نبیاں دے نام تے جانور لے آ کے ذبح کر دے ہوندے سن، جانور لے آ کے درباراں دے ذبح کر کے بیت اللہ دے سامنے کہ یہ لوگ جانور ذبح کرتے تھے، تو اس نے بہت ساری چیزیں گنوائیں درباروں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، یعنی جو آج کل چیزیں ہیں نا، دربار ولی آج کل ہیں، تو وہ ساری چیزیں گنوا دی، حالانکہ وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں بت ہے، ان کے نام پر ذبح کرتے، اور ان کے نام پر ذبح اس طرح کرتے کہ جب چھری چلاتے تو ان بتوں کا نام لیا کرتے تھے اور اونچی آواز میں ان کا نام لیتے۔ اس یعنی ساری بات کو یہ فٹ کرتے آج کل کے ولیوں کے نام پر۔ اگر ہمارا کام ان کافروں کی طرح ہے تو پھر تو ہم مشرک ہو گئے، پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کو سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر کافروں والی آیتیں چسپاں کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ایک مسلمان کو کافر قرار دینا ہے۔ لہذا اس لیے وضاحت کے لیے آج کا درس ہے، ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 173 ہے، اس کے اندر آپ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر حرم علیکم المیتہ، تم پر حرام ہے مردار، والدم اور خون، یعنی جو خون ذبح کے وقت نکلتا ہے دم مسفوح، اور فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر یعنی جس کو سور ہم کہتے ہیں اس کا گوشت، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ اس آیت کو بھی لے کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء پر ذبح کرتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ جو کرتے ہیں حرام ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ تختے جدوں گئے نا تے بندہ ذبح کرن لگا، ایک بندہ آیا انہیں جانور ذبح کیتا، اوتھے انہاں خراج چنگیاں دیگاں پکا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کھانا لیندا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھانا۔ کیوں جی؟ یہ حرام ہے۔ کہنے لگا دادا حرام، تہاڈے سامنے حلال جانور ذبح کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وجہ تو حرام ہے کہ اللہ دے نام تے ذبح نہیں کیتا گیا، یہ اللہ دے کسی ولی دے نام تے ذبح کیتا گیا، یہ اللہ دے کسی نبی دے نام تے ذبح کیتا گیا، یہ کسی بزرگ کسی بت دے نام تے ذبح کیتا گیا۔ اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام ذبح کیتا جائے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوگا، نہیں کھانا میں۔ یہ سمجھانا چاہے کہ آج کل ہم اگر کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو اس کا ثبوت یہ ہے
یعنی بالکل ہمارے اس ذبیحے کو ان کافروں کے ذبیحے کے ساتھ ملایا. یعنی اگر ہم نے کسی ولی کے نام پر یہ اس کو ذبح کیا تو یہ ان کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے کسی کافر نے کسی بت کے نام پر ذبح کیا. حالانکہ بڑا فرق ہے، وہی فرق آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. یہ جو آیت ہے اس کی قرآن پاک کی سب سے پہلے جو تفسیر لکھی گئی ہے، جو بڑی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر طبری. 310 ہجری میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال ہوا ہے. آپ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام، یعنی جو ذبح کیا جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا ذِبْحَ مَا قَرَّبُوهُ لِآلِهَتِهِمْ سَمُّوا اسْمَ آلِهَتِهِمْ. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب وہ لوگ ارادہ کرتے ذبح کرنے کا، جب لوگ ارادہ کرتے جانور کو ذبح کرنے کا، مَا قَرَّبُوهُ لِآلِهَتِهِمْ، اس ذبح سے وہ ارادہ کرتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں ان باطل بتوں کے قریب ہو جائیں گے، اپنے معبودوں کے قریب ہو جائیں گے. سمو اسم آلہتہم، وہ اس ذبح کے وقت اپنے معبودوں کا نام لیا کرتے تھے. کبھی کسی کو دیکھا آپ نے کہ ذبح کرتے وقت چھری پھیرتے وقت کہہ رہا ہو کہ بسم عبد القادر، بسم شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں کا نام، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا نام دیکھے پڑھتے بھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر صرف رب تعالیٰ کا نام پڑھا جاتا ہے اور یہی پڑھا جائے گا تو جانور حلال ہوگا. تو وہ اپنے بتوں کا نام اس وقت لیتے تھے. فرماتے ہیں تھے وَجَاهَرُوا بِذَلِكَ أَصْوَاتَهُمْ، اور اپنی آوازوں کو بلند بھی کیا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کے اس ذبیحے کو حرام کیا گیا. اونچی آواز میں وہ اس طرح کیا کرتے تھے. دوسری تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں، یہی تفسیر بغوی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر ہے. صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. آپ فرماتے ہیں قال الاسماعی الاحلال اصلہ رفع الصوت، یہاں پر اہلا کا لفظ ہے. کہتے ہیں احلال کا معنی ہے آواز کو بلند کرنا. لأن العرب كانوا يسمون الاوثان عند الذبح، کہ عرب والے لوگ ذبح کے وقت اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے. یہ دوسری تفسیر کا حوالہ، بلکہ تیسری کا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تفسیر ہے تفسیر جلالین. اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذِّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ، کہ وہ اپنے ذبح کے وقت اپنے بتوں کے لیے ذبح کے وقت ان کا نام بلند کیا کرتے تھے. تفسیر روح البیان ہے، 1131 ہجری میں یہ ان کا انتقال ہوا. آپ نے بیان کیا وَحُرِّمَ مَعْرُوفِيَ بِهِ الصَّوْتُ عِنْدَ ذِبْحِهِ لِلصَّنَمِ، حرام کیا گیا کہ جس کو ذبح کے وقت بت کے لیے جس کی آواز بلند کی جائے. کہتے ہیں احلال کی اصل ہے آواز بلند کرنا. وَكَانُوا إِذَا ذَبَحُوا لِآلِهَتِهِمْ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِذِكْرِهَا، کہ جب اپنے بتوں کے لیے وہ ذبح کیا کرتے تو ان اپنی آوازوں کو ان کا نام لے کر بلند کیا کرتے تھے. اور یہ تفسیر ابو سعود کے اندر بھی یہی بیان کیا کہ وہ ذبح کے وقت اس طرح کرتے تھے. تفسیر نصفی، امام نصفی کا وصال ہوا 710 ہجری میں. انہوں نے یہ بیان کیا کہ وَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ جاہلیت کے زمانے کا یہ قول ہے. بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، وہ یوں کہا کرتے تھے لات و عزا کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں. وہ اس طرح ذبح کرتے تھے اور ہم ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لہٰذا زمین و آسمان کا فرق ہے، جس پر رب کا، جس کے ذبح کے وقت رب کا نام لیا جائے اور جس کے ذبح کے وقت بتوں کا نام لیا جائے. مزید یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بھی بات کہی کہ علماء نے یہ فرمایا ہے لو ان مسلمن ذبح ذبیحہ، کوئی مسلمان ذبح کرے وقاصد بذبحہ التقرب الی غیر اللہ، اور اس ذبح سے ارادہ یہ ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے قریب ہو جاؤں گا، مثلا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے قریب ہو جاؤں گا، اس کا قرب مجھے ملے گا، یا اللہ کے کسی ولی سے یا نبی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس نے ذبح کیا، تو کہتے ہیں سارا مرتدن، تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا، پھر وہ کافر ہو جائے گا. تو لہٰذا اس لیے کسی غیر اللہ کے ارادے سے، یعنی غیر اللہ کے ارادے سے مراد کہ اس کا قرب پانے کے لیے اگر ذبح کریں گے تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا، بندہ کافر ہو جائے گا. صرف اس کا ذبح کرتا حرام نہیں ہوگا، بندہ خود کافر ہو جائے گا اگر غیر اللہ کے قرب کے لیے وہ کرے گا. ہمیشہ رب تعالیٰ کے قرب کے لیے کیا جائے گا. اور یہ جو اللہ کے اولیاء کا نام لیا جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ہم ان کو پیش کریں گے. اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلے قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. یہ پارہ نمبر 8 ہے، مودودی ایک گزرا ہے، اس کا یہ تفسیر ہے.
तर्जमा मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। पारा नंबर 8 सूरतुल अनाम, उसकी आयत है आयत नंबर 118। रब ताला फरमाता है फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयाति मोमिनीन, और 19 का पहला हिस्सा है वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि। अब मैं अपना तर्जमा नहीं कर रहा, मौदूदी ने जो तर्जमा किया उसका सुनिए। वो कहता है फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। तो लिहाजा हम जब नाम लें रब ताला का फिर भी उसको हराम कहें तो इस आयत का बिल्कुल वो खिलाफ़ करते हैं वो लोग। हराम कौन सी बात है? तो ये आयत नंबर 121 में रब ताला ने फरमाया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क, कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसको ना खाओ क्योंकि ये फ़िस्क है। तो लिहाजा इस बात को समझिए। मज़ीद ये आपको बताऊं कि बुत के नाम का वो ज़बा किया करते या बुत के लिए कुछ चीज़ रखते, उनका इरादा और नीयत क्या होती थी। ये पारा नंबर 8 ही है और सूरत अनाम ही है, उसके अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया, इसकी आयत नंबर है 136। इरशाद रब ताला ने ये फरमाया वजअलु लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनामी नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़ामिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। इन लोगों ने अल्लाह के लिए ख़ुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया। ज़रा तवज्जो कीजिए। और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है और बज़ोम खुद, और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुँचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो उनके शरीकों को पहुँच जाता है। कैसे बुरा फ़ैसला करते हैं ये लोग। अब यहाँ पर ये बात समझिए, वो अगर अपने बुतों के लिए कोई चीज़ रखते ना, कोई खेती वगैरह, कोई जानवर, अगर उसका कोई हिस्सा उसमें मिल, 2 हिस्से करते, एक अल्लाह के लिए एक अपने बुतों के लिए। अगर जो हिस्सा अपने बुतों के लिए रखा होता, अगर उसका कोई हिस्सा निकल कर रब ताला के हिस्से वाले में मिल जाता, उससे निकाल कर वापस अपने हिस्से में रख लेते। वो कहते कि नहीं जो बुतों के लिए है वो अल्लाह को नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर कोई यहाँ से रब ताला का जुदा किया हुआ हिस्सा अगर इसमें से कुछ इधर हो जाता बुतों वाले हिस्से में, कहते खैर है वो बुतों के ऊपर इस तरह कुर्बान किया करते। क्या मुसलमान भी इसी तरह करते हैं? तो अगर इनके इन कामों को मुसलमानों की तरह या मुसलमानों के कामों को इनके इन कामों की तरह कहा जाए तो बताइए कितना बड़ा है। तो क्या इन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ऐसे ही उनको शरीर तरीन मखलूक समझते थे? उन्होंने कुरान पाक सारा पढ़ा हुआ था, वो जानते थे कि ये कितना ज़्यादा बुरा फ़ेल है जो ये लोग करते हैं। अब आपके सामने अर्ज़ करूँ, ये कहते हैं कि देखो ज़बा के वक़्त तो तुमने अल्लाह का नाम लिया, लेकिन उससे पहले तुमने कहा कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बकरा है, ये फ़लाँ पीर साहब का बकरा है, ये फ़लाँ का बकरा है। तो सवाल ये है कि जब अगर कोई बकरा लेकर आए, कोई उससे सवाल करे कि ये बकरा किसका है, वो ये कह दे अगर कि ये बकरा मेरा, क्या ये हराम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसका इस कहने का मतलब ये होगा कि अब मैं इसका मालिक हूँ, पैसों से ख़रीद कर मैं लाया हूँ। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अब ये कह देगा कि ये रब ताला का नहीं रहा, अब ये मेरा हो गया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह। अगर कोई इस तरह कहे कि मैं पैसों से लेकर आया हूँ लेकिन ये मेरे वालिद साहब के लिए, मतलब ये कि मैं अपने वालिद की जानिब से कुर्बानी करूँगा, ये मेरे वालिद साहब के लिए, तो क्या आप उसको हराम कह देंगे? इसको हराम ये भी नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए, ये कहते हैं ये हराम है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोई उनका नाम लेंगे या उनके कुर्ब की हमारी नीयत है, बल्कि ये है कि इसके ज़बा के बाद जो रब ताला इस पर हमें सवाब अता फरमाएगा वो सवाब हम अल्लाह के फ़लाँ वली को पहुँचा देंगे, क्योंकि सवाब की उनको ज़रूरत है। हम ये तो नहीं कहते कि वो सवाब से मुस्तगनी हो गए। हम ठीक है उन्होंने गुनाह नहीं किए लेकिन दराजात उनके बुलंद ज़रूर होंगे, चूँकि रब ताला अपने वलियों की मोहब्बत ख़ुद अपने बंदों में डाल देता है। लिहाजा इसलिए बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ पर एक और बात कर रहा था, आ गया सी मैं दुल्ला च बैठ जांदा हुंदा सी, जेड़ा भी बंदा आके बकरी ज़िबा करदा सी, जानवर ऊंट ज़िबा करदा सी, बुत दे अगे ते उन्हां लोकां नूं कहंदा हुंदा सी यार हया कर, ये बकरी नूं पैदा करन वाला अल्लाह है, बकरी दा चारा ते घास पैदा करन वाला अल्लाह है, बकरी नूं जिंदा रखण वाला अल्लाह है, तैनूं पैदा करन वाला अल्लाह है। ते इन्हां बुतां दे सामने क्यों, इन्हां बुतां दे सामने ज़िबा क्यों करदा है? वो जवाब दे दो सन इस वजह तो क्योंकि लियू कर इस वजह तो ज़िबा करते हैं। ये काम करन दे नाल असीं अल्लाह दे करीब हो जांदे हां। ये काम करन दे नाल की हुंदा है? असीं आंदनियां बलियां दे कोल पवो ते अल्लाह दे करीब हो जाओ। एक लफ्ज़ सिर्फ पढ़ा लियो करीबूना। हम उनसे कहते हैं कि तुम ये क्यों, जब रब ताला ने सारा कुछ पैदा किया वो अपने बुतों के नाम पर क्यों ज़बा करते हो? वो कहते लियो करीबूना, एक लफ्ज़ पढ़ा कि हम इससे अल्लाह के करीब हो जाते हैं। इसके अंदर भी बिल्कुल धोखा है, इसमें धोखा दिया जाता है। यह सूरत ज़ुमर की 3री आयत है। रब ताला फरमाता है मा नअबुदुहुम
इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फ़ा, पूरे लफ्ज़ ये हैं। इनका अपना वहाबियों का तर्जुमा उठाकर देख लीजिए कि वो लोग क्या करते थे कि हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। तो क्या कोई मुसलमान किसी वली की, किसी पीर की इबादत करता है? किसी वली या किसी पीर को इबादत के लायक समझता है? हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की भी इबादत नहीं करते और ना ही हुजूर अलैहिस्सलाम को इबादत के लायक समझते हैं। हम सिर्फ रब ताला को इबादत के लायक समझते हैं। तो वो बुत, वो काफिर तो कहा करते थे माना अबूदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना, हम तो इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। तो जो पीरों की इबादत करे अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए वो बंदा काफिर होगा। हम तो इस तरह नहीं करते, हम तो वैसे वलियों के करीब जाते हैं। तो क्या अल्लाह के नेक बंदों के करीब जाना ये भी मना है? ये मना नहीं, उनकी इबादत करना मना है। अगर ये मना हो जाए फिर उन अहादीस का मतलब क्या होगा कि जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के वलियों के शान बयान की हैं। दो तीन बातें आपके सामने इस हवाले से अर्ज़ करूँगा। मसलन रब ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान की कि ये मेरे हुक्म से मुर्दे ज़िंदा करते हैं, ये कौड़ियों को शिफा देते हैं। तो ये इसलिए था कि बंदे इनसे दूर भाग जाएँ, इनके करीब आएँ, करीब आएँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब कौड़ियों को शिफा देते थे, कौड़ी करीब आते थे तो उनको शिफा मिलती थी। नबीना को आप सही कर देते थे, नबीना करीब आता था तो मिलता था। तो अल्लाह के जितने भी अम्बिया आए हैं रब ताला ने भेजा इसलिए है कि लोग इनके करीब आएँ, तक यानी अल्लाह के रसूलों से तौहीद सीखें, अल्लाह के करीब हो जाएं। तो अल्लाह का कुर्ब मिला ही अल्लाह के रसूलों के पास जाने से है। सहाबा किराम हमेशा हुजूर की बारगाह में हाजिर होने को सादत समझते थे कि नहीं समझते थे? रब ताला ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर गुनाह इनसे हो जाए आपके पास आ जाएं और रसूल इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या अल्लाह से माफ़ी मांगें तो रब ताला माफ़ फरमाएगा। तो ये तो रब ताला खुद इनके पास भेज रहा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब ताला किसी वली से मोहब्बत करता है, पहले आसमान वालों में मोहब्बत डाली जाती है, फिर ज़मीन वालों में उस बंदे से मोहब्बत डाल दी जाती है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो अल्लाह खुद अपने बंदों के दिलों में अपने वलियों की मोहब्बत डालता है, इसलिए कि बंदे इनसे दूर भागें या इनके करीब आएँ। तो लिहाजा इसलिए थोड़ा सा समझें, वलियों के करीब अल्लाह के नेक सोबत का तो हुक्म है कि नेक सोबत इख्तियार की जाए। तो नेक सोबत के ज़रिए ही तो बंदा करीब होता है रब ताला के। जब वो आयात कुरान पाक की आयतें देखता है, सुनता है, उसको समझ आती है। तो मना अल्लाह के वलियों के, अल्लाह के नेक बंदों के करीब जाना मना नहीं, बल्कि मना ये है कि अगर कोई उनकी इबादत करेगा या शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा, उनको कोई सजदा करेगा, उनकी कोई इबादत करेगा, ये मना है। लिहाजा सिर्फ ये कहना कि आजकल कह नहीं देते कि अल्लाह के वलियों के पास हम इसलिए जाते हैं कि करीब कुर्ब मिलता है, अल्लाह ताला मिलता ही है ना। वो वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया, सहाबा को तो नहीं पता था। बुखारी शरीफ के अंदर है, मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि एक बंदे ने 99 कत्ल कर लिए थे। तो वो चला गया लोगों के पास, कहा कि कोई ऐसा बंदा बताओ कि जो मुझे बताए कि मेरी तौबा कबूल हो कि नहीं। राहिब के पास भेज दिया, तो राहिब ने कहा कि नहीं तुम्हारी तौबा कबूल नहीं, उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 का कातिल बन गया। अब फिर उसके दिल में बात जागी कि नहीं मैंने तौबा करनी है। लोगों से पूछता फिर रहा है कि कोई है, एक इल्म वाले के पास उसको भेजा। उसने कहा कि इस बस्ती को छोड़ दो, फलां बस्ती चले जाओ। और रिवायतों के अंदर है कि उस बस्ती का नाम नसरा था। फरमाया कि तुम उस बस्ती की तरफ चल जाओ, वहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे इबादत करते हैं, वहाँ पर चले जाओ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। वो बंदा चला गया, रास्ते के अंदर उसका इंतकाल हुआ तो रब ताला ने उस पर करम कर दिया, उसकी मगफिरत फरमा दी। अल्लाह के नेक बंदों के उसने इंतकाल के वक्त अपना सीना उस बस्ती की तरफ कर लिया था जहाँ पर जा रहा था। तो ये तो खुद यानी नेक सोबत का हुक्म है। तो लिहाजा इसलिए ये बिल्कुल वाज़े तौर पर 2 नंबरी है और ये बिल्कुल यानी दीन की कोई तशरीह नहीं है, दीन की तबलीग नहीं है। अपने बंदों को बताना जितना बताओ वर्गलाओ, लेकिन वो भी हमारे बंदे हैं क्योंकि पहले यहाँ पर सारे अहले सुन्नत थे। तो लिहाजा इसलिए मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि ये दीन की सही तशरीह नहीं हो रही है, आप थोड़ा सा बात को समझें। अबू दाऊद शरीफ की मशहूर हदीस पाक है 1681 नंबर। मैं बारहा आपके सामने अर्ज़ कर चुका, हज़रत साद की वालदा का इंतकाल हो गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो गए और अर्ज़ की कि हुज़ूर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मैं क्या करूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ की अय्यु सदक़ती अफ़ज़ल, बेहतरीन अफजल सदका कौन सा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफजल सदका ये है कि तुम पानी का इंतज़ाम कर दो। फ़हाफ़रा बीरन, अब वो कुआँ खुदवा रहे हैं और नियत क्या है कि यह कुआँ मैं अपनी वालदा के लिए खुदवा रहा हूँ। तो क्या इसको भी गैरुल्लाह के लिए कहा जाएगा? ये रब ताला के लिए था, उसका सवाब उनकी वालदा के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा हाज़िही लि उम्मे सादिन, ये कुआँ साद की माँ के लिए है। तो यहाँ पर ये हदीस पाक के अंदर आया और सहाबी का अमल है। लिहाजा अगर कोई कहते इस तरह तो बिल्कुल ये जायज़ है, इसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है जो बयान की जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और यह बुखारी शरीफ के अंदर कोई 7-8 मरतबा आई है। हज़रत इतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप
लोगों को जमात करवाते थे अपनी मस्जिद के करीब, दरमियान के अंदर एक नहर भी थी। तो आपकी बाद में बिनाई कमज़ोर हो गई, उनको परेशानी होती थी नहर पार करते हुए और मस्जिद तक जाते हुए। हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, अपनी मस्जिद को छोड़कर मस्जिद नबी में हुजूर की बारगाह में आ गए और आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक मरतबा मेरे घर में तशरीफ़ ले आइए और आप वहाँ पर मेरे घर में नमाज पढ़ दीजिए, ताकि मैं बाद में पूरी ज़िंदगी उसी जगह पर नमाज़ पढ़ता रहूँ जहाँ पर आपने नमाज अदा फरमाई है। अब वैसे क्या नमाज नहीं हो सकती थी उनके घर में, वैसे पाक नहीं था, लेकिन उनकी मोहब्बत देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम से और तबर्रुक की उनका अंदाज़ देखिए। हुजूर के बारगाह में स्पेशल आ गए और कहने लगे, हुजूर आप तशरीफ़ लें। सही हदीस है, इसमें किसी का इनकार नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और चंद सहाबा को लेकर उसके घर में पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उनसे क्या बात की, आइना तुहिब्बु अन उसल्लिया लका मिन बैतिका, बताओ ए उतबान कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए कहाँ पर नमाज़ पढ़ दूँ। ये हुजूर के अल्फाज में गौर कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ए इतबान बताओ मैं कहाँ पर तुम्हारे लिए नमाज़ पढ़ूँ। अब सवाल ये है, ये बुखारी शरीफ के अंदर 7-8 मरतबा है, इसके अलावा और भी कई अहादीस की किताबों में है, क्या नमाज अल्लाह के लिए होती है या किसी बंदे के लिए होती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमाना ये बिल्कुल हक और हक है। इसका मतलब क्या है, उस वक़्त भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज रब के लिए अदा फरमानी थी, लेकिन यहाँ पर चूँकि हज़रत इतबान के कहने से आए थे, इसलिए कहा कि ए इतबान मैं तुम्हारे लिए नमाज़ पढ़ूँगा, यानी तुम जिस जगह पर कहोगे मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ दूँगा। तो कहते फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, तकबीर कही गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 रकतें अदा फरमाई, हम सब ने पीछे खड़े होकर नमाज अदा फरमाई। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर कदम लगाए थे, हज़रत इतबान बिन मालिक ने उसी जगह को मुसल्ला बना लिया, वहाँ पर नमाज़ पढ़ते रहते। अब यहाँ पर देखिए नबी पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए नमाज़ पढ़ दूँ। इन सारी बातों से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि एक चीज़ के अंदर 2 जहतें हो सकती हैं। रिज़ा सिर्फ रब की होगी, लेकिन अगर किसी दूसरे का नाम होगा तो उसके अंदर नियत कुछ और होगी। इन सारी बातों को आप याद रखें तो बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे। रब ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।